العسكري للأرشيف السمعي البصري بعملية البحث عن الأرشيف المتعلق بمواضيع تخص الجيش الوطني الشعبي وكذا الثورة التحريرية من جميع المصادر، سواء كانت مؤسسات، هيئات أو حتى أشخاص طبيعيين داخل أو خارج الوطن. كما يطلع المركز باقتراح الكيفيات والآليات القانونية للحصول على هذا الأرشيف الذي يعتبر تراثا وجزءا لا يتجزأ من هوية المؤسسة العسكرية. جمع واستلام الأرشيف السمعي البصري والفوتوغرافي الوارد من مختلف المصادر. يهتم المركز العسكري للأرشيف السمعي البصري باستلام وجمع الأرشيف السمعي البصري مهما كان الوعاء، دي في كام، إياميكس، إكس في كام، وكذا على أقراص الدي في دي، أفلام سينماتوغرافية، أفلام فوتوغرافية، وهذا من مختلف الوحدات التابعة للجيش الوطني الشعبي بهدف ترتيبها، تنظيمها، معالجتها وإدراجها ضمن أرشيف المركز واستغلالها لاحقا. تمثل المؤسسة العسكرية المركزية للسمع البصري أولى مصادر الأرشيف السمعي البصري بالنسبة للمركز، باعتبارها المنتج الأول لهذه الأوعية. تقوم المؤسسة بتسليم أرشيف الفيديو والأرشيف الفوتوغرافي البالغ من عمر 5 سنوات من إنتاجه إلى المركز العسكري للأرشيف السمعي البصري. العقيد محمود بناس خلق أول مدرسة سينمائية في الجيش قبل ما تكون الأفلام. دونك ديجا الجيش التحريري كان فكر في تكوين السينمائيين باش يكونوا ناس باش يروحوا يصوروا في الجبال. وكاين تاريخ من وراء هذا الشيء. ومن بعد الخاليه تاع السمعي البصري والصور الفوتوغرافيه اللي كانت كل كاتبه كان واحد مكلف بالتقاط الصوره باش ما تكونش ما نعطيوش العدو بيانات على المكانات. عينوا واحد كان نظام، يعني النظام كان طالع في الصوره ومن بعد كانت تدخل الصور ديال تونس لا ري دي زونتربرونور. كان مركز اللي كان يشرف عليه اول جمال شملاني ومن بعد محمد كويسي اللي وصلوا لحتى 90,000 صوره فوتوغرافيه ومن بعد خسروا. نتذكر يعني باختصار بان كان مساوي من بعد محيدين المساوي كانوا مسؤول في الحكومه المؤقته على القطاع. كان يفكر يخلق مصلحه للارشيف السينمائي والسمعي البصري في الجزائر. ممكن 15 سنه قبل ما فرنسا تكون فكرت في لينا كان المشروع موجود. بعدين بعد الاستقلال كل واحد خدا طريق اللي اذا ممكن نستفيد من هذا التدخل باش نشوف ان اقرا ديزيسبيوز. نتمناو تكون هذا الشيء هذا يتعمل القطاعات المعنيه بالامر. شكرا جزيلا على المساهمه ونتمنى من جديد يعني باش يكون تنسيق بين القطاعات حتى كل واحد يستفيد من الاخر وخاصه المدنيين يستفيد من التجربه تاعهم والصحافه. Abou Bakar Sanogo, notre ami. Bonjour, je voudrais remercier donc le responsable de l'armée, des archives de l'armée d'être venu aujourd'hui. Je suis désolé, je n'ai pas malheureusement pu assister à sa présentation. Et je voudrais pas une copie du texte. Oui, je ne voudrais pas qu'il répète s'il en a déjà parlé. Mais j'aimerais savoir comment est-ce qu'il voit un peu le rôle de l'armée dans les discussions que nous avons, les archives de l'armée dans les discussions que nous avons actuellement, notamment l'accessibilité par exemple des films qui sont là-bas dans le cadre de recherche sur une période historique particulière. De ce pays. Et donc, s'il peut nous donner un peu des détails sur un peu, parce qu'ils ont fait un travail de catalogage, enfin voilà, qui pourrait être accessible à des civils comme nous, et même des non-nationaux comme nous autres, qui pourraient éventuellement être intéressés à venir faire des recherches
sur l'histoire du cinéma en Algérie, notamment la vague militaire. Vous savez que il y a, par exemple, on sait que dans plusieurs pays, l'armée a joué un grand rôle, par exemple, dans la création de certaines nouvelles vagues. Par exemple, en République tchèque, on sait bien que la nouvelle vague tchèque est sortie, en fait, des recrues militaires qui faisaient des films, qui ensuite sont devenus les grands noms qu'on connaît. Alors, donc, dans ce contexte, on aimerait quand même pouvoir voir un peu ce qui se passait à l'intérieur, la possibilité d'accéder, la possibilité donc de faire des recherches là-dessus. Est-ce que ce serait possible? Alors, ce que me dit le colonel Naraya, c'est que en fait, ils ne filment et ne s'occupent que des activités internes à l'armée. C'est-à-dire qu'ils ne se lancent pas dans des productions ou des choses comme ça. C'est uniquement couvrir les besoins de l'armée et donc c'est des archives qui concernent l'armée, ce ne sont pas des choses qui peuvent vraiment concerner des chercheurs. Donc il y a une séparation très nette, ils ne se mêlent pas du travail extérieur à leur corps professionnel. Voilà. يعني هل في شراكه ما بين المركز العسكري الجزائري تاعنا ومراكز اوروبيه؟ ما فيش. السؤال الثاني ممكن للباحثين ولكن فيها اجراءات قانونيه كما تعرف يعني دوموند وموافقه ما فيش مانع يعني واحد باعث ما حاجه عاديه. والسؤال الثالث هو يعني كي نقول المركز العسكري الارشيف السمعي البصري يقدر يتكلف بالمهام نتاعو لانه باش يفتح مجال سواء وزاره الثقافه يعني باش احنا نعمروا لهم افلامنا ما نقدروش. علاش ما نقدروش؟ احنا ديجا الرصيد نتاعنا مازال ما كملناهش والله ما كملناه يعني باش نهضروا باسكو فيه خدمه كبيره مش حاجه سهله يعني راكم على بالكم وراهم نطلقوا يعني مختصين لهذا الموضوع هذا. احنا ديجا رانا في نقولوا تاعنا لا راني يعني باش نهضروا بكل صدق. هاو هذا يرمم هاو الراه اللي وراه يرقم زوج افراد يشرف عليه الناقد. Faire un très bref rappel sur l'émission de l'INA. Et donc l'INA qui a été... Oui, c'est maintenant qu'ils font des choses. Donc l'INA qui est une institution qui a été créée en 1960. Lumière, s'il vous plaît. Une institution qui a été créée en 1975. Donc nous avons trois missions principales. La première qui est celle de conserver à long terme donc, les archives de la télé et de la radio publique, mais également, dans le cadre du partenariat, les archives de chaînes privées. La deuxième mission de l'INA, c'est la mise en valeur de ce patrimoine, donc donner accès au plus grand nombre et au grand public, français notamment, donner accès à ce patrimoine audiovisuel. Et la troisième mission de l'INA, c'est celle de transmettre. Donc la transmission, c'est la transmission du savoir et de l'expertise qui est l'expertise qui résulte de 40 ans plus de 40 ans d'existence maintenant. Et donc cette activité de transmission et d'expertise, elle est gérée à l'INA par une direction à l'enseignement, à la formation et au conseil. Donc on a trois types d'activités. Donc la première, c'est l'enseignement supérieur, puisque nous avons des formations, 16 formations et plus de 250 étudiants par an que nous formons à l'ensemble des métiers de l'audiovisuel et plus particulièrement un diplôme documentaliste multimédia et un master en gestion de patrimoine audiovisuel et numérique. Et voilà, tous ces jeunes ainsi formés vont aller renforcer les compétences des institutions françaises et étrangères qui travaillent à la sauvegarde du patrimoine audiovisuel. Nous avons aussi une offre de formation professionnelle, donc on a plus de 450 stages à l'INA sur tous les métiers de l'audiovisuel, mais on a surtout, en ce qui concerne le sujet de ce colloque, une filière patrimoine numérique et documentation multimédia.
Et ensuite une activité de conseil où on accompagne des structures en France et à l'international sur la gestion de leurs fonds. Et donc c'est dans le cadre de cette mission de transmission, de formation et de conseil que nous sommes intervenus à partir de 2015 en Algérie dans le cadre du programme d'appui pour la mise en place d'un plan de formation destiné à différentes structures sous tutelle du ministère de la Culture algérien. Bien, bonjour à tous. Je tiens d'abord, comme tout le monde, à remercier M. Benjamin, Léa Morin et tous les organisateurs de cet important moment de réflexion collective. Un an après l'excellent colloque de Carthage sur un sujet similaire, c'est un bonheur de constater que la question de la conservation du patrimoine cinématographique est aujourd'hui plus que jamais une préoccupation majeure dans cette région du monde. Donc comme je le répète dès que j'en ai l'occasion, la FIAF n'est que la somme des 164 affiliés, de ces 164 affiliés dans 75 pays. Et elle n'existe que par les échanges, la collaboration et la solidarité entre les institutions qui la constituent, mais aussi grâce à l'enthousiasme, l'expertise et tout le travail bénévole des archivistes de notre communauté qui s'impliquent plus particulièrement. C'est enfin un honneur pour moi, personnellement, d'être présent ici aujourd'hui. Ça fait à peu près 2 ans que je suis avec grand intérêt les efforts qui sont entrepris par tous les acteurs du patrimoine audiovisuel en Algérie, la Cinémathèque algérienne, bien entendu, mais aussi le CNCA, le ministère algérien de la Culture, le programme d'appui, et bien sûr mes collègues de l'INA, qui sont eux engagés sur le terrain, pour trouver des solutions à la sauvegarde du patrimoine des images en mouvement de ce pays, à un moment où la situation, je crois qu'on peut s'accorder là-dessus, devient un peu plus critique et nécessite des solutions à la fois à court terme et à plus long terme, comme nous l'a bien d'ailleurs expliqué Madame Benchir hier après-midi.